कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन पवित्र गुरु इतिहास को दर्शा रहे सन। गुरु नानक साहब महाराज सिद्धां ते जोगी लोगों का हंकार तोड़न वास्ते सुमेर पर्वत के उपर जाते हैं। इस गल का पता जदों गोरखनाथ नूं लगा, गुरु नानक साहब महाराज जी दे नाल चर्चा करने वास्ते आया। गोरखनाथ ने गुरु नानक साहब महाराज नूं बहुत पहलां ते डराउण दा यतन किया। अगे राक्षस रहिंदा है, इत्थे कोई पशु पंछी जानवर भी नहीं आ सकता, तुसीं पिछे मुड़ जाना करो, जां फिर तुसीं अपना मैनू गुरु धारण कर लवो, मेरे कोलों उपदेश लै लो, जोग मत विच आ जाओ, तुहाडी दुनिया के उपर जय जयकार होएगी। जे तुसी जोग मत विच आ जाओ, तुहानूं रिद्धियां सिद्धियां मिल जाणगियां, लोग तुहाडी शोभा करनगे, वडियाई करनगे। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे, गोरखनाथ ना तो मैं डरन वाला हाँ, ना डर के पिछे जावांगा, ना तैनूं गुरु धारण करांगा। आ रिद्धियां सिद्धियां नाम दे विच ने, नाम जपण वालियां दे पिछे पिछे तुरियां फिरदियां, ते आ सारे अडंबर जिहड़े तू कर रहा है, ना ते मैनूं लोगां दी किसी प्रकार दी वडियाई शोभा दी लोड़ है। उस वक्त कवि संतोख सिंह जी आखदे ने, कहंदे कि गोरखनाथ ने जिस पत्थर दे उपर गुरु नानक साहब महाराज बैठे सी, अपनी ताकत दे नाल उस पत्थर नूं पलटाउणा चाहया, उडाउणा चाहया, हिलाउणा चाहया, पर सारा जोर लाउण तो बाद भी गुरु नानक साहब महाराज जी का वो पत्थर हिलिया नहीं। थक के हार के गोरखनाथ पिछे मुड़ जाता है। ते उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज ते भाई मरदाना जी सुमेर पर्वत के उपर आले दुआले नूं तकदे तकदे अगे नूं तुरदे है। गोरखनाथ अपने नाल दे सिद्धां दे विच जाके सारियां नूं इकट्ठियां करके उन्हां नूं संबोधन हो के गुरु नानक साहब महाराज नूं जोग मत विच लियाउण वास्ते सलाहां करदा है। फिर किवें किवें किहड़ा किहड़ा जोगी गुरु नानक साहब महाराज नाल चर्चा करन आउंदा है, कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राहीं दर्शा रहे ने। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न वास्ते आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी। गुरु नानक साहब महाराज जेड़े निमाणियां दे गरीबां दे दुख दूर करन वाले सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज हन। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सिद्धां दा हंकार तोड़न वास्ते अगे नूं तुर पैंदे हन, अगे नूं चल पैंदे हन। दूसरे पासे गोरखनाथ ने अपने नाल दे सारे सिद्धां नूं इकट्ठियां कर लिया है। सारे सिद्ध अपने अपने आसन ला के बैठ जाते हैं, ते उन्हां सारे सिद्धां नूं जिहड़ा सामने खलो के गोरखनाथ आखदा है, उन्हां सिद्धां दे कोल कई प्रकार दियां कई तरीकों के नाल उन्होंने ने धूणियां ताईयां होईयां। किसी ने अपने थले हिरन की खल जिहड़ी धरी हुई है, किसी ने अपने थले शेर की खल जिहड़ी धरी हुई है। इदां करके वो सिद्ध जिहड़े आसन ला के बैठे हुए सन। इदां करके कई प्रकार के रंगां दियां किसी ने गोतड़ी धारण की हुई है, भाव अपने आले दुआले जिहड़ी गोदड़ी पहनदे है। कईयां ने अपने धौन दे विच माला जिहड़ी पाई हुई है। इदां करके वो सारे सिद्ध जिहड़े है आसन ला के सभा बुला के बैठ जाते हैं। कईयां ने अपने कन्नां दे विच बलौरी भाव गोल गोल मुंदरां जिहड़ियां ने वो पाईयां होईयां हन।
ਸਮਾਨ ਕੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰਵਾ ਭੈਰੀ ਹਾਥ ਪਤਾਕਾ ਕਰ ਕਿਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਸਲੀ ਗਰ ਪਾਏ ਕੁਪੀਕਨ ਕੱਟ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਮਲੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾਈ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਛੇ ਸਮਸਤ ਸਾਲ ਸੀਸ ਮੁੰਡੰਤ ਕਰੇ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਠੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋ ਭੀਰੀ ਕੱਖੇ ਪਾਈ ਸੂ ਭਿਖਿਆ ਹਿਤ ਕਰੇ। ਕਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੜੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੋਲੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਗਤ ਕੋ ਧਰਤ ਗਰਭ ਵਧ ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਣੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਣੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਣੂ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਰਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਂਕੀ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਝਰਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ
ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਰ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਇਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਾਨਕ ਸਿਵ ਕਰਮ ਦਿਖਾਏ ਡਰਾਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਚੌਦਸ ਵੈਸੇ ਜਾਏ ਆਏ ਅਸਨ ਸਮੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਫਿਰ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਤਿਨ ਪ੍ਰਬਚਨ ਗੁਣਤ ਗੋਰ ਕਤਬੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਹੇ ਤਬਾਏ ਕਮਾਲ ਮੋਤ ਦੇਹ ਜਾ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਬੇਗ ਹਿਰਤ ਆਵਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਜੋ ਸੁਜਾਨ ਕਲਵਾਨ ਗੁਣਵਾਨ ਵੱਡੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਤ ਕਰੇ ਜਾ ਤੋ ਜਾਏ ਜੀਤ ਕੇ ਹਟਾਵਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਜਾਓ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੋ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਕਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਆਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਕੋ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧ ਮਾਈ ਜੋ ਮਨ ਪਦ ਪਾਵਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਜਗਜ ਜੋ ਉਜ ਗਰਭ ਹੈ ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤਨੇ ਚਾਏ, ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬਨੇ ਗਵਾ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਸੋ ਗਮਨਿਓ ਏ ਪਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਰਗ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਰਗਾਵਲ ਭੰਨੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਗ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਤਬ ਧਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਈ ਜਹੇ। ਆਇਆ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ, ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਸਨ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਬਲ ਆਇਆ ਕੌਣ ਸਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਛੰਦਰਨਾਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਵਰ ਮੰਗ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਮਾਨੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਆਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮਤਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੀਆਂ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਵਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੱਸੋ ਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜਾ ਕਲੇਜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਛੰਦਰ ਨਾਥ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ 24,000 ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੀ ਚਤਰ 9 ਸਨਸ ਕੰਠੜੀ 72 ਪਮਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 900 ਨਾੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੁਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਆਖਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 72 ਕੋਠੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰੋਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। 1600 ਹੈ ਸੰਦ ਤਿਲੀ ਪੱਲਵ 12 ਜਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1600 ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕਲੇਜਾ 8 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਮੁਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਛੰਦਰ ਨਾਥ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ